नमस्कार दर्शक बंधु। आज जुलाई 20 तारिख रविवार। आज दिन जाकर टॉप 10 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकेइबा। देश विदेश आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानि परिबे एही चैनल माध्यम रे। हेले ता पूर्वरु चैनल रे नुआ आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी दियंतु एवं आपण केउ जिल्लारो हमर एही वीडियो को देखुछंती कमेंट रे निश्चय लिखंतु। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर बालेश्वर बळंगा निया निर्यातना। नियारे लेखा कि नारीर जीवन निंदा करी घेरिले विरोधी। निया 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 नियारे केउंटी जळु तो पुणी केउंटी ताकू जाली दिया जाउची। एही तो गत शनिवार दिन बालेश्वर रे आत्महत्या देइथिले छात्री। न्याय मागी मागी निराश हेबा परे देहरे पेट्रोल ढाली कॉलेज कैंपस रे निजको जाली देइथिले। 95% मरि जाइथिबा एवं 95% जीवित थिबा झियकू एम्स अणा जाइथिले भी सेठारे से निश्वास त्याग करि देइथिला। आउ सेही छातीथरा घटना को सप्ताहे पूरी नथिबा बेले पुणी एक लोमटांकुरा घटना आछि निमापड़ा बळंगारू, जेउठी जणे नाबालिका को जाली दिया जाइछि। 3 जण दुर्बृत्त पेट्रोल पकाई नाबालिका को जाली देइछन्ती। गुरुतर अवस्था रे ताकू एम्स स्थानांतर करा जाई बन्न यूनिट रे चिकित्सा करा जाउछि। प्राय 15 वर्षर नाबालिका जनक दुर्बृत्त पेट्रोल पकाई जाली देबारु तांको देहरे 70% पोड़ी जाइछि। गुरुतर नाबालिका को उपयुक्त चिकित्सा जोगाई देउथिबा बेले सेपटे नाबालिका जनक नवम श्रेणी पर्यंत पढ़िथिले बोली सूचना मिलिछि। नाबालिका परिवार को प्रशासनर सहायता मिलिछि। पुरी उपजिल्लापाल 30,000 टका चेक देवा सह निमापड़ा वीडियो 15,000 टका सहायता करिबा सह परिवार को भेटिछन्ती। सेपटे बळंगा घटना को नै उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा प्रतिक्रिया प्रकाश करिछन्ती। एक्स रे पोस्ट करी उपमुख्यमंत्री लिखिछन्ती बळंगा अंचल किछि दुर्बृत्त एक 15 वर्षीय झियकू रास्तार पेट्रोल ढाली निया लगाई देबार खबर शुणी मु व्यथित और मर्माहत। झियकू भुवनेश्वर स्थित एम्स हॉस्पिटल को तुरंत स्थानांतरित करा जाइछि और ताहार चिकित्सार समस्त व्यवस्था करा जाउछि। चिकित्सार समस्त खर्च सरकार वहन करिवे। अन्यपटे बालेश्वर घटना पर पुणी एक नारी निर्यातनार खबर राज्य में सृष्टि होइथिबा बेले आईन श्रृंखला परिस्थिति नै प्रश्न उठाइछन्ती विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। नवीन कहिछन्ती प्रतिदिन महिला निर्यातनार खबर आसुछि। एहा केवल हिंसा नुहे बरं हुकुला शासन व्यवस्था दर्शाउछि। ए सरकार अपराधी माने दंड भय करूनांती। सरकारी निष्क्रियता पई ओडिसा रे नारी असुरक्षित। कुंभ निद्रारू उठी केबे कार्यानुष्ठान नेबे सरकार बोली नवीन प्रश्न करिसंती। नंबर 2 चारि चकिया पई कठोर होला टोल टैक्स नियम। आसंता मासरु फास्ट टैग पास। भारत रे समस्त चारि चकिया जान को टोल टैक्स देबाकू पड़िथाय। अनेक लोक समय सीमा मध्य रे टोल टैक्स दियंती किंतु किछि लोक देय छाडी दियंती। एबे सरकार एही क्षेत्र रे एक बड़ परिवर्तन करिसंती। जदि आपण आपणक गाडी रो टोल टैक्स रो देय देहि नाहंती तेबे आपणक पई एक नूतन समस्या सृष्टि होई पारे। प्रकृत रे सड़क परिवहन मंत्रालय नूतन नियम लागू करिछि, जहा अनुसार गाड़ी बिक्री किंबा अन्य काहा नाम रे करबा पूर्वरु गाड़ी ऊपर कोनोसी टोल टैक्स रो देय अछि कि नहीं ताहा जांच करा जिवो। जदि देय अछि तेबे आपण गाड़ी बिक्री करि परिबे नहीं। सरकार टोल टैक्स संपर्क रे अनेक प्रकार नीति कार्यकारी करिसंती। अगस्त रु बार्षिक फास्ट पास मध्ये लागू करा जिवो। एबे टोल टैक्स संपर्क रे सरकारक द्वारा आउ एक नियम लागू करा जाइछि। एबे कोनोसी गाड़ी टोल टैक्स देय न देई गाड़ी रो मालिकाना बदली परिबो नहीं। गाड़ी बिक्री करिबा किंबा अन्य नाम रे करिबा पूर्वरु टोल टिकस देय देबाकू पड़िबो। नंबर 3 खूब शीघ्र बड़ घोषणा करिवे मुख्यमंत्री। कोन कहबे मोहन माझी ताकू नै चर्चा। बळंगा घटना को नै बड़ घोषणा करिवे कि मुख्यमंत्री मोहन माझी। बळंगा रे जणे नाबालिका को किरोसिन ढाली जाली देबाकू किछि दुर्बृत्त उद्यम करुथिले, हेले नाबालिका जनक जीवन बंचाई सेठु खसी आसीथिले। वर्तमान से भुवनेश्वर एम्स रे चिकित्सा हेउचंती। हेले एई घटना को नै एबे राजनीति जोर धरिछि। बालेश्वर एफएम कॉलेज छात्री आत्महत्यार ताती एजाय कमिनी। आउ एबे पुणी बळंगा रे जणे छात्री को किछि दुर्बृत्त किरोसिन ढाली निया लगाई देइछन्ती, जाहाकू नै एबे पुणी तेजिछि राजनीति। घटनार उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडाଙ୍କ घरकू महिला कांग्रेस टमाटो माड़ करिसंती। सेपटे बळंगा नाबालिका पोड़ी जिवा घटना रे 10 जण को पचरा उचरा करूछि पुलिस। अतिरिक्त एसपी ଙ୍କ नेतृत्व रे चालिछि पचरा उचरा। एसपी कहिसंती समस्त दिग को तर्जमा करा जाउछि। कोनोसी व्यक्ति को अटका जाय नै बोली अतिरिक्त एसपी कहिसंती। एम्स रे छात्री ଙ୍କ चालिछि चिकित्सा। छात्री ଙ୍କ 70% पोड़ी जाइथवा एम्स डॉक्टर कहिसंती। बर्नवार्ड बाहरे नोटिस लागिछि। एही नोटिस कुहा जाइछि अजथा गहली करंतु नाही। कोनोसी लोक एकाठी हुअंतु नाही, भिड़ हेले चिकित्सा रे बाधा सृष्टि हेबो। एथिसह एम्स बाहरे बैरिकेड करा जाइछि। एम्स रे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा जाइछि। नंबर 4 2-3 मास रे कमियो पेट्रोल डीजल दर, कहिसंती पेट्रोलियम मंत्री। महंगा माडरू मुक्ति पई पुणी बड़ पदक्षेप नेबाकू जाउछंती मोदी सरकार। केंद्र पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी एने एक गुरुत्वपूर्ण सूचना देइछंती। से कहिसंती जे आगामी 2-3 मास पर्यंत अंतर्जातीय स्तर रे अशोधित तैलर मूल्य वर्तमान सह समान रहे, तेबे खूब शीघ्र कमियो पेट्रोल डीजल दर। मंत्री कहिसंती जे भारत एहार अशोधित तैल जोगाण उत्स को 27 रु 40 देश को वृद्धि करिछि। एहा भारत को विश्व राजनीतिक चाप मध्य रे रिहाती दर रे तेल किनिबार स्वाधीनता देइछि। तेणु एहा साधारण ग्राहकों को लाभ देबो बोली आशा करा जाउछि। पूर्वरु भारत 27 टी देशरु तेल किनुथिबा बेले एबे 40 टी देशरु तेल किनुछि। समय सहित धीरे धीरे भारत तेल किनिबा पई विकल्प वृद्धि करिछि। जदि तैल जोगाणर उत्स अधिक रहे तेबे तैल मूल्य ह्रास पाइबो। नंबर 5 पीएम किसान बैंक अकाउंट को आसीबो 2000। एही तारिख रे आसीबो टंका। बैंक अकाउंट रे जमा हेबो टंका। एकाथरे
ଏଥରକେ 2000 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେବେ ଓ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି। ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା 60% ଅଧିକ ଲୋକେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କୃଷି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଦେଶର 140 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଚଲାନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା। କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏପରି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଏହି ରାଶି ପ୍ରତି 4 ମାସରେ 2000 ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୁଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫେବୃଆରୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଚାଷୀମାନେ 20ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20ତମ କିସ୍ତି ଜାରି ହେବା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ମିଳିନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର 9 ଜୁଲାଇ ପରେ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଜାରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ କିସ୍ତି 4 ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜାରି କରାଯାଏ। 19ତମ କିସ୍ତି ଫେବୃଆରୀରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର 4 ମାସ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଜୁଲାଇରେ ଜାରି କରାଯାଇପାରେ। ନମ୍ବର 6 ଆସିଲା ତାରିଖ। ଏହି ଦିନ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟର କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ। ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 15,000 ଟଙ୍କା ଖାତାକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହିଁ ପାଇବେ। ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ କରିଲେ ନାଁ କାଟିଦେବେ ସରକାର। 2ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ଯେପରି କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଘର ଘର ବୁଲି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଥିଲେ। ନମ୍ବର 7 ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ ଭାରତ ସରକାର। ମେରା ରାସନ 2.0 ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ହିଁ ରାସନ କାର୍ଡ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅନେକ ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ୱାନ୍ ନେସନ ୱାନ୍ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଏହି ଆପ୍ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁବିଧା ଆଣିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ସରକାରୀ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା PDS ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ମେରା ରାସନ କାର୍ଡ 2.0 ଆପ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଡିଜିଟାଲ ରାସନ କାର୍ଡ। ଆପଣ ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଡିଜିଟାଲ ରାସନ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଡ ହଜିବାର ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 8 ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର, ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଡର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଓସିଆ ଗାଁକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ବନ୍ୟା ପାଣି। ତେବେ କୁମ୍ଭୀରଟି ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ କୁମ୍ଭୀର ଭୟରେ ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ଚାରିପାଖରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ କୁମ୍ଭୀର ଭୟ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଅନେକ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜମିବାଡ଼ି ସବୁଠି ଖାଲି ପାଣି ପାଣି। ଏଭଳି ସମୟରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ କୁମ୍ଭୀର ପଶି ଆସିଥିବା ଲୋକେ ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କୋକୁଆ ଭୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଫଳରେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଲୋକେ ଡରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 4 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଗିରଫ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଲଜ୍ଜା। ଏଠାରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ବାପା ମାଙ୍କ ମନରେ ଡର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଠାରେ ସ୍କୁଲ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ 4 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅକୁ ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନରେ ଡ୍ରାଇଭର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତ ସୋମବାର ଏଠିକାର ଏକ ନାମୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବା 4 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଫେରୁଥିଲା। ଶେଷ ଠିକଣାରେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଖୁଦ୍ ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ ଡ୍ରାଇଭର ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଝିଅ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଡରାଇଥିଲା। ଝିଅ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଇସାରାରେ ମାକୁ ସବୁ କଥା କହିଥିଲା। ଝିଅର କଥା ଶୁଣିବା ସହ ତା ଦେହରେ ମାଡ଼ ଦାଗ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଝିଅକୁ ଡ୍ରାଇଭର ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଓଲଟି ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଝିଅର ମା ସ୍କୁଲ ଯାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବି ଶେଷରେ ଝିଅର ଅଭିଭାବକ ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ନିଷାଦ। ନମ୍ବର 10 CRF ଯବାନଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଲେ କାଉଡ଼ିଆ। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ ଭିଡିଓ ବନାଉଥିଲେ ଲୋକେ। ମିର୍ଜାପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଯିବାକୁ ଥିବା CRPFଙ୍କ ଟିକେଟକୁ ନେଇ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା କ୍ରମେ ଭୀଷଣ ମାରପିଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କାଉଡ଼ିଆ ମିଶି ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯବାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଯବାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ବିଧା ମାରିବା ସହ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ କାଉଡ଼ିଆ। ରେଲୱେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି 7 ଜଣ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ମାମଲାରେ ଯାଞ୍ଚ
ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଯବାନଙ୍କ ସହ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବଢ଼ିବା ପରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ମିଳିମିଶି ଯବାନଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଚଟାଣରେ ପକାଇ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଯବାନ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଲୋକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ ଭିଡିଓ ବନାଉଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜଳ ଲାଗି କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା କାଉଡ଼ିଆ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁଠି ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। ଭିଡିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁବେଳେ ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ପାଇପାରିବେ।